అలాగే 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 అలాగే. Good morning. May its radiant light guide us on our journey towards compassion and enlightenment. We will have our traditional auspicious lamp lighting ceremony as a tribute to Florence Nightingale, goddess of nursing. It gives me an great pleasure to welcome you all to this lamp lighting and oath taking ceremony of our 17th batch BSc Nursing students of RPS College of Nursing, Kannambalayam. We welcome you all on behalf of RPS College of Nursing, Kannambalayam. Thank you all for giving us your precious time. Every budding nurse student has to be made to understand the importance of nursing care. As a flaming candle is lit, student nurses escalate into much higher to pursuit of quality of nursing education, recognizing the importance and symbolic significance of lamp in nursing profession. This ceremony initiates the blooming buds to enter into the noble profession, nursing with adorning in their uniform for the first time. The word procession clearly denotes a group of people moving forward in an orderly fashion. This features the procession of the lamp, where the student nurses from RPS College of Nursing, Kannambalayam hold their lamp aglow in a darkened room and seems to set a flash in their hearts with the spirit of dedication and love. Let us welcome them to climb into the first step towards it. Now I request our budding nurses to start their procession.
prayer is the bridge that connects our deepest longings. Mrs. A. Rajkumari to welcome the gathering. Good morning. I am Rajkumari, Vice Principal. It's my honor to give a welcome speech on this day. I take this opportunity in welcoming the galaxy of intellectuals, Your Excellency, distinguished delegates, invited guests, parents, faculties, and my dear students for this lamp lighting ceremony. It's given me immense pleasure to extend you all a very welcome on behalf of RVS College of Nursing for this gracious occasion. I welcome in this wonderful morning our beloved chairman, Dr. K.V. Kuppusamy sir, for your abundant blessing to our young buddies. We welcome you, sir, in your absence. Always your blessings with us. Thank you, sir. I welcome our beloved chief guest, Mr. Pari, IPS, IG retired, our chief administrative officer, RVS Group of Institution, agreed to be the chief guest of our lamp lighting ceremony. We welcome you, sir. Thank you, sir. As a guest of honor, I am proud to welcome our dear nursing fraternity, host to save ailing humanity, Ms. Tamichelvi, Nursing Superintendent, Government Hospital, Sulu. We wholeheartedly welcome you, sister. I agree to welcome our Thank you, sister. So it's my immense pleasure. I wish to welcome our Chief Engineer, sir, our trustee of our RVS Educational Institution, Sir
Engineer Sir, Balu Sir, for this gracious occasion. I delighted to welcome our Ramalakshmi sister, the DNS of RVS GH Sulu. We welcome you, sister. I extend my welcome to a woman of sculpture of human character, of distinct vision, and idol of knowledge with experience and inspiration to all of us. None other than that, she is our beloved principal, Dr. Professor S.P. Latha ma'am. We welcome you, ma'am. Thank you, students. I feel honored in offering a cheerful welcome to all our teaching and non-teaching faculties and students. And today's main hero and heroines of today's ceremony. I welcome your new buddies and their parents and invited guests for this ceremony. Once again, I welcome you all to grace this ceremony with a grand success. Thank you once again. We welcome you all. Thank you, ma'am, for your warm welcome. Today's students of these institutions are making a new beginning through the lighting of candles. Lighting a lamp is a ritual that symbolizes the truth of light over the darkness, knowledge over ignorance, and hope over despair. If you light a lamp for someone else, it will also brighten your path. As a tribute to Florence Nightingale's dedication, the lamp icon becomes the symbol of nursing. This lamp will always shine brightly as a symbol of care and dedication. Now I request our chief guest and other dignitaries to light the lamp and pass it over to the students. And I also request the aspiring nurses to rise from the sheets and receive the lamp of wisdom from the chief guest.
Profession. Therefore, the first year BSc nursing students are made to take the oath of promise developed for budding nurses by Miss Florence Nightingale, which is celebrated as lamp lighting and oath taking ceremony. Now I invite Mrs. M. Mahalakshmi, senior nursing tutor, to take the pledge, which will be followed by the students. Myself before God, and in the presence of this assembly, to pass my life in purity, and to practice my profession faithfully, I will abstain from whatever is deleterious and mischievous, and will not take or knowingly administer any harmful drug
I will do all in my power to maintain and elevate the standard of my profession and will hold in confidence all personal matter committed to my keeping and all family affairs coming to my knowledge in the practice of my calling with loyalty I will endeavor to devote myself to the welfare of those committed to my care. Thank you, ma'am. The seeds of greatness are within you. Plant. Honor, a decision to give priceless value to another person just because they are created in the image of God. Now I request the aspiring nurses to honor Florence Nightingale by dedicating lamps in front of her. Students can now take their seats. It's my privilege to welcome Mrs. S. Kamalselvi, Nursing Superintendent, February 1992 to December 1992. Then again she worked as a staff nurse in Ooty Government Hospital and Palladam Government Hospital till 2017. Then again she promoted as a nursing superintendent in Ambur GH in the year 2018. Now she is continued as a nursing superintendent in Solo GH, and totally she has 33 years of experience in the field of nursing. She is efficacious, very enthusiastic person in her work. We are very happy, ma'am, that you are being with us for our lamplighting ceremony. May I kindly request you to share few words. அவையில் கூடியுள்ள அனைவருக்கும் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கே நான் என்னுடைய சர்வீஸ் 38 வருஷம், ஆல்மோஸ்ட் 38 வருஷம். ஐ எம் ஏஜிங் அரௌண்ட் 60.
நீங்கெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு தான் வந்திருக்கீங்க பொண்ணுங்கெல்லாம். என்னுடைய மகள், என்னுடைய உடன்பிறவா சகோதரர்கள் சகோதரிகள் அத்தனை பேரும் வந்து மனமும் வந்து இந்த நர்சிங்க்கு வந்து பொண்ணுங்களை அனுப்பி வச்சதுக்கும் பசங்களை அனுப்பி வச்சதுக்கும் நான் உண்மையிலேயே பெருமிதப்படுறேன். ஏன்னா நம்மளுடைய சர்வீஸ் வந்து சும்மா கிடையாது, புரியுதா? சும்மா சும்மா என்னமோ வந்தோம்ன்றதெல்லாம் கிடையாது. நம்மளுடைய சர்வீஸ் வந்து ஒரு உணர்ச்சிகளின் போராட்டம். என்னது, நம்ம வந்து போனோம் எழுதினோம் பார்த்தோம் வந்தோம் கிடையாது. அங்கே போனால் ஒவ்வொருத்தர் ஒரு இடத்துல ஒரு அழுகி இருக்கும், ஒரு இடத்துல டெலிவரி ஆகி சிரிப்பு இருக்கும், ஒரு இடத்துல கோபம் இருக்கும், ஆத்திரம் இருக்கும், அடிக்க வருவாங்க, எத்தனையோ விஷயங்கள் நடக்கும். அத்தனையும் ஓவர் பண்ணி நம்ம எல்லாத்தையும் அவங்கவுங்க மனநிலையோடு அவங்கள சமாதானப்படுத்தி இருக்கிறதுல சிறப்பாக அவங்கள வந்து வெளியே, அதாவது அவங்களுடைய வியாதியானாலும் சரி உணர்ச்சிகளின் போராட்டமானாலும் சரி அதிலிருந்து அவங்கள வெளியில கொண்டு வந்து அவங்களை நல்ல முறையில செழுமைப்படுத்துறது, அவங்களுடைய வாழ்க்கையை செழுமைப்படுத்துறதுல நம்மளுடைய நர்சிங் வந்து ரொம்ப பெரிய பங்கு வகிக்குது. எல்லா ஹாஸ்பிட்டலும் ஒரு நாள் இருந்திருக்கும், எல்லாரும் யாரும் ஹாஸ்பிட்டல் போகாத ஆளுகளே இருக்க மாட்டாங்க. நீங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து அதுவும் எஸ்பெஷலி கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து நீங்க 1 மணி நேரம் நின்றீங்கன்னா உங்களுடைய ஆணவம், உங்களுடைய திமிரு, உங்களுடைய எல்லா விதமான தன்மைகளும் வந்து அடிபட்டு போகும். ஏன்னா எந்த நேரம் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிற, ஒரு பக்கம் டெலிவரி ஆகும், ஒரு பக்கம் பிரசவத்தையும் பார்ப்போம், ஒரு பக்கம் மரணத்தையும் பார்ப்போம், ரெண்டையும் பார்ப்போம். நம்ம அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழல்ல நம்ம வந்து அதை சமநிலைப்படுத்தி, நம்ம மனநிலையை சமநிலைப்படுத்தி நம்மளால முடிஞ்ச அளவு பேஷண்ட், இது வந்து ப்ரொஃபஷனலா பார்க்காதீங்க டியர்ஸ். நீங்க பிள்ளைங்க பொண்ணுங்க வந்திருக்கிறவங்க எல்லாருமே, முடிச்சு போறவங்க எல்லாருமே இதை ப்ரொஃபஷனா பார்க்காதீங்க. இது நாட் ஆஃப் ப்ரொஃபஷன், இது சர்வீஸ். நம்ம வந்து நம்ம பாராட்ட வேண்டாம், அது எதுவுமே வேணாம். நம்ம ரிலேட்டிவ் அந்த இடத்துல இருந்தா நம்ம எப்படி பார்ப்போன்றத மட்டும் மனசுல வச்சு நம்மளால எவ்வளவு முடிந்த அளவு நம்ம அவங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த சர்வீஸ் மட்டும் நீங்க செய்யுங்க. அந்த சர்வீஸே உங்களுக்கு மேல கொண்டு வந்துடும், புரியுதா? உங்களுக்கு தானா தைரியம் வரும், தானா தெளிவு கிடைக்கும், வாழ்க்கையில ஒரு அர்த்தம் கிடைக்கும், சரியா? அதனால நான் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்க விரும்பல. வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு, வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம் மாந்தர்தம் உள்ளத்தனையது உயர்வு. நீங்க உயரிய சிந்தனைகளோடவும் உயரிய செயல்பாடுகளோடவும் இருந்தீங்கன்னாவே நீங்க வந்து ஒரு உயரமான இடத்துக்கு போக முடியுன்றது என்னுடைய ஆழ்ந்த நம்பிக்கை. அதே நம்பிக்கையை நீங்களும் கை கொண்டு உங்களுடைய பயிற்சிக்கு வந்திருக்கீங்க. உங்களுக்கு பயிற்சி நல்ல முறையில் முடிச்சு சிறப்பான பணி செய்து பெரிய பெரிய அவார்டுகள், பெரிய பெரிய நிகழ்வுகளுக்கெல்லாம் நீங்க போகணும்னு உங்களை எல்லாத்தையும் வாழ்த்தி வணங்கி விடைபெறுகிறேன். Submission B, Nursing Superintendent, Government Hospital, Sulu. Police service have earned with numerous awards and recognition. He worked all over Tamil Nadu in different capacities. We are honored by your presence on this occasion, sir. May I request Thiru A. Pari, sir, to bless our budding nurses with your inspiring words. செந்தமிழே உயிரே நருந்தேனே, செயலினை மூச்சினை உனக்களித்தேனே, நைந்தாயினில் நைந்து முகமில் வாழ்வே, நன்னிலை உனக்கிலில் எனக்கும் தானே இந்த புரட்சி கவிஞருடைய வரிகளிலும் என இந்த தந்தைக்கும் தாய்க்கும் மக்கள் இனம் இந்த தமிழ்நாடு தனக்கும் என்னால் தினையளவு நலவேலும் கிடைக்கும் என்றார். செத்துடைய நாள் எனக்கு திருநாளாகும் என்று சொன்னானே, அதே புரட்சிக்கு வருகிறது. வெண்குடமை சாக்காட்டில் விளையாடும் தோழர்கள் வெற்றி தோள்கள், கங்கையை போல் காவிரி போல் கருத்துக்கள் ஒரு உள்ளம் எங்கள் உள்ளம், வெண் புரிதலுக்கு வந்து வீரம் செல்கின்ற தமிழர்களுடைய மூச்சாம் என்று தமிழ்தாயின் பெயரால் உங்களை எல்லாம் இந்த இனிய நன்னாளிலே நான் வணங்குகிறதை வாழ்த்திருக்கிறேன். சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற இந்த RBS
நர்சிங் கல்லூரியுடைய 17வது ஆண்டு விழாவில் கலந்து கொண்டு இதை விளக்கேற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியாக மட்டுமல்லாமல் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு ஒரு அறிவுரையாகவும் அவர்கள் அடுத்து செல்ல வேண்டிய திசையையும் தூரத்தையும் கோடிட்டு காட்டுகின்ற ஒரு விழாவாக அமைந்திருக்கிற இந்த விழாவிற்கு வருகிறது சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற நம்முடைய ஆர்விஎஸ் கல்வி குழுவினுடைய அரங்காவலன் அன்புக்கு மரியாதைக்கும் உரிய சகோதரர் பால் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கிற பெருமைக்கும் உங்களை எல்லாம் வழிநடத்துகின்ற பொறுப்புக்கும் சொந்தக்காரராக இந்த கல்வி குடும்பங்களிலே தனக்கென்ற ஒரு தனி அடையாளத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டு நம்முடைய தலைவர் ஐயா அவருடைய நம்பிக்கைக்கு உதவராக உங்களை எல்லாம் வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிற பொறுப்புக்கு உரியவர் என்னுடைய அன்புக்கு மரியாதைக்குரிய திருமதி லதா உங்களுடைய முதல்வர் அவர்களே, வருகிறது சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற சூலு அரசு மருத்துவனுடைய நர்சிங் சூப்பரண்ட் மரியாதைக்குரிய திருமதி தமிழ்ச்சி அவர்களே, அவருடைய உதவியாளர் திருமதி ராமலட்சுமி அவர்களே, அன்புக்கு மரியாதைக்குரிய மாணவ செல்வங்களே, முதலாம் ஆண்டு மாணவ மாணவிகளே, பெற்றோர்களே, ஆசிரியர் பெருமக்களே, இந்த விழாவை சிறப்பாக நடத்துகின்ற அந்த பணிக்கு தங்களை ஆட்படுத்திக் கொண்டு அழகான ஒரு விழாவை நடத்தி கொண்டிருக்கிற அந்த கல்லூரியுடைய அன்புக்கு மரியாதைக்கு தோழர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த இனிய மதிய வேளையில் வணக்கங்களை வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு மற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். பொதுவாக மற்ற விழாக்களிலே இருந்து இந்த விழா ஒரு தனித்தன்மையுடையதாகவும் மற்ற விழாக்களைப் போல எல்லோரும் அமர்ந்து கேட்கக்கூடிய ஒரு விழாவாக இல்லாமல் மாணவர்களும் இங்கே பங்கெடுக்கக்கூடிய விழாவாக அவர்களுக்கு ஒரு புனித தன்மையும் கௌரவத்தையும் கொடுக்கிற விழா என்று சொன்னால் அது மிகையாக. அப்படி ஒரு அழகான நிகழ்வு தான் இந்த லேம்ப் லைட்டிங் செரிமனி. வரலாறு என்பது மிக மிக அவசியமான அத்தியாவசியமான முக்கியமானது கூட. இந்த மெழுகுபத்தி ஏந்தித்தான் சில 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தன்னை இந்த செவிலியர் பணிக்கு உட்படுத்திக் கொண்டு தன்னுடைய வாழ்க்கையை அதற்காக தியாகம் செய்த ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் அவர்களை நினைவு கூறுகிற இந்த தினம்தான் நர்சிங் டே. அவர் பிறந்த அந்த மே 12ஆம் தேதி தான் உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை நாடுகளிலும் இன்றைக்கு நர்சிங் டே என்று சொல்லி செவிலியர் தினமாக கொண்டாடுகிற ஒரு நாடு இருக்கிறது சொன்னால் அது ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் அவர்களுடைய பிறந்த தினமாகிய மே 12ஆம் தேதி மட்டும்தான். அப்படி என்ன ஒரு சிறப்பு செய்தால் மற்றவர்களுக்கு இல்லாத பெருமை என்னவாக இருக்கும் என்று சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். கிரிமியன் வார் என்பது அந்த காலத்தில் ஐரோப்பிய நாடுகளில் மிகப்பெரிய போராக கருதப்பட்டது. அங்கே ரஷ்யாவுக்கும் ஒரு பக்கம் ஓட்டமன் எம்பையர் என்று சொல்லக்கூடிய அவர்களுக்கு எதிராக ரஷ்ய படைகள் அங்கே வந்தபோது அந்த ஓட்டமன் எம்பையருக்கு துருக்கியை மையமாக வைத்து செயல்படுகின்ற ஓட்டமன் எம்பையர் அவர்களுக்கு உறுதுணையாக பிரான்ஸ் மற்றும் இங்கிலாந்து நாடுகள் போரில் குறித்து மிக மிக கடினமான ஒரு கிட்டத்தட்ட 2.5 ஆண்டுகள் 3 ஆண்டுகளில் நெருங்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு போராக அந்த போர் நடந்த போது அதிலே இறந்தவர்கள் லட்சக்கணக்கான பேர், முற்றுயிர் கொலையுறமாக இருந்தவர்கள் லட்சக்கணக்கான பேர். தான் பிறந்த நாடாகிய ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல், இத்தாலியிலே பிறந்தவர் தான் ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல். அவர் பிறந்த ஊர் தான் ஃப்ளாரன்ஸ். அங்கே இத்தாலியில் இருக்கிற ஒரு அழகான ஒரு நகரம் ஃப்ளாரன்ஸ். தன்னுடைய நகரத்தின் பெயரையே அவருக்கு நம்முடைய பெற்றோர்கள் சொன்னார். அவருடைய குடும்பத்தின் பெயர் நைட்டிங்கேல் என்றாலும் கூட பெற்றோர்கள் சூட்டிய பெயர் அவர் இந்த நகரத்திலே ஃப்ளாரன்ஸ் என்ற ஊரிலே பிறந்ததால் அவருக்கு ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் என்ற பெயர் வந்தது. நர்ஸ் பணிக்கு செவிலியர் பணிக்கு தன்னை ஆட்படுத்திக் கொண்டவுடன் இந்த கிரிமியன் போர், கிரிமியன் வார், கிரிமியா என்ற ஒரு நாடு ரஷ்யா ஆக்கிரமித்துக் கொண்ட போது ஏற்பட்ட போர் தான் கிரிமியன் வார். அந்த போரிலே
அங்கே துவண்டு கிடந்து புற்றுயிர் கொலையுமா இருந்தவர்களுக்கு மருத்துவ சிகிச்சை அளிப்பதற்காக நைட்டிங்கேல் அங்கே செல்கிறார். அங்கே சென்று தன்னை மருத்துவ பணிகளை தன்னை ஆட்படுத்திக் கொண்டு 38 செவிலியருடன் அங்கே பயணித்து, யாருமே செல்ல முடியாத ஒரு சூழ்நிலை, யாருமே செல்வதற்கு தயக்கமாக இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலை, தன்னுடைய குடும்பத்தை விட்டுவிட்டு, தன்னுடைய பெற்ற தாய் தந்தையரை விட்டுவிட்டு, சகோதரர்களை விட்டுவிட்டு, தான் பழகிய இடத்தை எல்லாம் விட்டுவிட்டு, புதிதாக ஒரு இடம் என்பது மட்டுமல்ல, எந்த நேரத்தில் குன்றுவிடும், எந்த இடத்துல உயிர் போகும், எந்த நேரத்திலாம் தெரியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆபத்தான சூழலிலே மருத்துவமனையிலே தாக்கப்பட்டு வருகிற அந்த சூழலிலே மருத்துவமனைக்கு சென்று 38 செவிலியருடன் தன்னுடைய பணியை தொடங்கியவர் தான் ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல். அப்படி தொடங்கிய போது இரவிலே எல்லோரும் உறங்க சென்ற பிறகு அவருக்கு ஒரு உணர்வு, நாம் உண்மையிலேயே இந்த பணியை செய்தோமா இல்லையா என்பதற்காக இரவிலே இந்த விடைபெறுத்தி எடுத்துக்கொண்டு ஒவ்வொரு நோயாளியாக சென்று அருகிலே சென்று பார்ப்பார். அதாவது இவர் உயிரோடு இருக்கிறாரா இல்லையா, அல்லது அவர் ஏதாவது உயிருக்கு போராடி கொண்டிருக்கிறாரா, உடனடியாக மருத்துவ சிகிச்சை செய்ய வேண்டுமா, நாம் இன்று அளித்த சிகிச்சை அவருக்கு எந்த அளவுக்கு பயனளித்திருக்கிறது, மேற்கொண்டு ஏதாவது சிகிச்சை அளிக்க வேண்டுமா என்று சொல்லி கையிலே அந்த விளக்கை எடுத்துக்கொண்டு மெழுகுவர்த்தி எடுத்துக்கொண்டு ஒவ்வொரு படுக்கைக்கு சென்று அங்கே இருக்கிற அத்தனை பேரையும் பார்த்து, அந்த நோயாளிகளையும் பார்த்து அவர் வைத்தியம் செய்ததால் அவர் கைவிளக்கேந்திய காரி என்று லேடி ஆஃப் த லேம்ப் என்று சொல்லி சரித்திரத்தில் இடம்பெற்றார். அந்த நிகழ்வு தான் இன்றைக்கு 1854 இருக்கலாம், எனக்கு சரியான ஞாபகம் இல்லை. இருந்தாலும் கூட கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கு 2025 சொன்னால் எண்ணி பாருங்கள், எத்தனை ஆண்டுகள் கடந்தாலும் நாம் நமது என்ற அந்த கட்டத்தை தாண்டி மற்ற சமுதாயத்திற்காக, மற்ற மக்களுக்காக, பாடி இருக்கிற மக்களுக்காக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்ற அந்த நோக்கத்தோடு ஒருவர் தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொடுக்கிறார் சொன்னால் அவர்தான் ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல். அதுதான் நர்சிங் பணி என்பது மற்ற பணியிலிருந்து மிகவும் வேறுபட்டது. என்ன தெரியுமா, உலகத்திலே மூன்றே மூன்று துறைகளில் மட்டும்தான் மற்றவர்களை தொட்டு சிகிச்சை அளிக்க முடியும், அல்லது மற்றவர்களை தொட முடியும். டச் என்று சொல்லக்கூடிய அது மிக மிக முக்கியமானது. வாட் டு மீன் பை டச்? காவல்துறையிலே ஒருவரை கைது செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர் நீங்கள் கைதாக இருக்கிறது சொன்னாலே போதும். ஆனால் அவர் கைதுக்கு உட்பட மறுத்தால், அவர் கைதாக இருக்கிறார் என்பதை சொல்வதற்காக அவரை தொட்டால் போதும், அரஸ்ட் என்று பொருள். அதுபோல மருத்துவருடைய இன்னொரு பகுதி தான் இது செவிலியர்கள். ஆகவே உலகத்திலே தொட்டு சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு சக்தியை, சட்ட ஆதரவை, சட்ட உரிமையை பெற்றவர்கள் மருத்துவர்களும் செவிலியர்கள் மட்டும்தான். உலகத்தில் யாருக்கும் அந்த உரிமை கிடையாது. ஆகவே அப்படி தொட்டு ஒருவர் சிகிச்சை அளிக்கும் போது மற்ற எல்லோரையும் விட உயர்ந்த ஸ்தானத்திலே பார்க்கப்படுகிறார். ஒரு டாக்டர் என்பவர் எப்படி இருப்பார் என்று சொன்னால், ஒரு டாக்டர் என்பவர் வியாதியை மட்டும்தான் குணப்படுத்துவார். ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு வியாதி இருக்கிறது, நோய் இருக்குது சொன்னால் வந்து பார்த்து அவருக்கு என்ன பிரச்சனை என்பதை பார்ப்பார். அவருக்கு என்ன பிரச்சனை என்று சொல்லி அந்த பிரச்சனைக்குரிய மருந்துகளை அவரை கொடுத்து சோதிப்பார். இவருக்கு சரியாக இந்த நோய் குணமாகிறதா, அந்த மருந்து மாத்திரை வேலை செய்கிறதா, அதை மாற்றி கொடுக்கணும் யோசனை செய்வார். இதைத்தான் அவர் பார்த்துக் கொண்டிருப்பாரே தவிர அந்த நோயாளியுடைய உள்ளே கிடக்கு என்ன என்பது அவருக்கு தெரியாது. அந்த நோயாளியுடைய உள்ளே கிடக்கு என்ன கேட்கிறார் என்பது ஒரு நர்ஸுக்கு மட்டும்தான் தெரியும், யாருக்குமே தெரியாது. அழகாக சொல்லுவார். ஒரு டாக்டர் வருவார், சமயத்தில் மிக மிக வேகமாக பேசுவார். சில டாக்டரிடம் என்ன மருந்தை கூட கேட்க முடியாது. அவர்கள் மருத்துவத்துறையிலே மிக உச்சத்தை எட்டியவர். எனக்கு தெரியும், இங்க இருக்கிற லீடிங் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், they are all my very good friends. எல்லோரும் எனக்கு தெரியும். சில பேர் ப்ரொஃபஷனலி very 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 top, very very good, very excellent people. ஆனால் ஏதாவது ஒரு மருத்துவரிடம் இது என்ன நோய் என்று அவரை கேட்டால் இதை சொல்லுவார், ஏதாவது நோயை சொல்லுவார். என்ன வைத்தியம் செய்கிறீர்கள் என்று கேட்டால் உடனே கோபப்படுவார். நிறைய டாக்டர்கள் அதே போல டாக்டரிடம் மட்டும்தான் மிக மிக ஜாக்கிரதையாக பேச வேண்டும். அதுவும் தெரியாமல் ஏதாவது ஒரு மருந்து மாத்திரை சொல்லிவிட்டால் போச்சு. பெற்றோட சொல்லுகிறேன், யாவது ஆஸ்பத்திரிக்கு சென்றால் எந்த ஒரு வைத்தியம், எந்த ஒரு மருத்துவம் டாக்டரிடம் போய் எனக்கு இந்த வைத்தியம் தெரியும், இந்த மருந்துக்கு போல சொல்லிவிடாது. அவருக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. என்னமா அவர் மருத்துவர் மட்டும் அப்படி இருப்பார். ஆனால் தாயாக, நண்பனாக இருக்கக்கூடியது, குழந்தைகள் எப்படி இருக்கிறார்கள், ஒரு குடும்பம் எப்படி இருக்கிறது, உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் என்று சொல்லி கேட்டு 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 செய்யக்கூடியவர் நர்ஸ் மட்டும்தான்.
ஆகவேதான் நிறைய இடங்களிலே அந்த நோயாளிகள் ஒரு மருத்துவமனையை வாழ வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், அல்லது ஒரு மருத்துவமனை கதையை முடிக்க வேண்டும் என்று சொன்னாலும் நர்சுகளை தான் முடிக்கும். எத்தனை டாக்டர்கள் அவர் எவ்வளவு உயர்ந்த இடத்தில் இருந்தாலும் சரி, however professional they may be, however brilliant they may be, however excellent the treatment will be, it will be nothing if there is no supportive role from the nursing community. எனக்கு தெரியும், இங்கே கோயம்புத்தூரில் மிக மிக ஒரு 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் மிக மிக உச்சத்திலே இருந்த ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இன்றைக்கு அங்கே போவதற்கு ஆள் இல்லை. மிக உயர்ந்த இன்றைக்கு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அதற்கு என்ன காரணம் என்று சொன்னால், அங்கே இருக்கிற செவிலியர்களுக்கு நர்ஸ்களுக்கு மாதம் மாதம் சம்பளம் சரியாக தரவில்லை. அந்த ஒரே காரணத்தால் அந்த என்ன நடந்தது என்று சொன்னால், அவர்கள் தங்கள் கோபத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நோயாளிகள் காட்ட வேண்டிய சூழல். கோபம் காட்டவில்லை, அவருடைய ஒரு அலட்சியமான தன்மை அல்லது நமக்கு விரக்தி என்று சொல்லலாம். அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மையில் இருக்கும்போது நோயாளிகள் எப்படி அவங்க வருவார்கள்? இன்றைக்கு அந்த மருத்துவமனை கிட்டத்தட்ட செயலிழந்து விட்டது. அதற்கு காரணம் செவிலியர்கள் மட்டும்தான். அதே போல ஒரு மருத்துவமனையை வாழ வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னாலும், ஒரு டாக்டரை மிக உயர்ந்த இடத்தில் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று சொன்னாலும், அது நர்சுகளாகி உங்கள் கையில் தான் இருக்கு. நிச்சயமா நான் சொல்லுகிறேன், எனக்கு தெரியும். நர்சிங் வாஸ் சோ பவர்ஃபுல். ஒரு நர்ஸுக்கு மட்டும்தான் கண்ணால் பார்த்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய அந்த சக்தி ஒரு நர்ஸுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு. ஒரு பெண்மணி சொல்லுகிறார், ஒரு பெண்மணிக்கு பிரசவம் முடிந்து விட்டது, குழந்தை பிறந்து விட்டது, குழந்தை பக்கத்திலே அங்கே தொட்டிலே கிடக்கிறது. அவருடைய மேலாடை சற்று தோளிலே இருந்து விலகி கீழே வந்து விட்டது. அதை டாக்டர் பார்த்துட்டு அவர் பாட்டு சென்று விட்டார். எதுவும் சொல்லவில்லை. இவர் பேச முடியாது, நோயாளியால் பேச முடியாது. நோயாளியுடைய கண் அசைவை பார்த்து அந்த நர்ஸ் ஓடி வந்து அந்த மேலாடை எடுத்து சரி செய்தார். என்று சொன்னால், இது ஒரு பெண்ணுக்கு பெண் என்பது மட்டுமல்ல, அதையும் தாண்டித்தான் நர்ஸ் என்பது. பெண்கள் ஆண்கள் எல்லாம் என்பதும் வேறு. இங்கே எப்படி ஆண்களை எப்படி சொல்கிறீர்கள்? அவருடைய காந்தி மேல் நர்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஃபீமேல் நர்ஸ் சொல்லவில்லையே. நீங்கள் எல்லாம் நர்ஸ் தான். Ladies are always nurses, but males are female nurses என்று சொன்னால், இது பெண்களுக்கு மட்டுமே உரிய துறை என்பதாக பொருளாகிறது. ஆனால் in UK யாராவது கேட்டால் அங்கே சென்று நான் மேல் நர்ஸ் என்று சொன்னால் விழுந்து விழுந்து சிரிப்பார்கள். என்று சொன்னால், அங்கே ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி they are all nurses. எல்லோருமே நர்ஸ் தான். அங்கே மேல் நர்ஸ் என்பதோ ஃபீமேல் நர்ஸ் என்பதோ UK பொறுத்தவரை கிடையாது. எல்லோரும் சமமாக தான் பார்க்கப்படுகிறார். ஆகவே ஒரு மருத்துவமனையை வாழ வைக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சக்தி அந்த நர்ஸ்களுக்கு இருக்கிறது. நான் சொல்லுகிறேன், இந்த சேவை என்பது இருக்கிறது அல்லவா? நம்முடைய தமிழ்ச்செல்வன் அழகாக சொன்னார், நம்மை தாண்டி ஏதாவது சேவை செய்ய வேண்டும் சமுதாயத்திற்கு இந்த சேவை மனப்பான்மை உள்ளிடத்தை வளர்த்து கொண்டால்தான் நீங்கள் நிச்சயமாக என்று சொன்னால் ஒரு சாதாரணமாகத்தான் அந்த துறையில் நுழைந்தார். இன்றைக்கு அவர் நினைவாக இத்தனை பேர் உலகத்திலே, நம்முடைய நாட்டிலே மட்டுமல்ல, நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலே மட்டுமல்ல, இந்தியாவிலே மட்டுமல்ல, உலகத்திலே இருக்கிற அத்தனை நாடுகளிலும் நர்சிங் காலேஜ் என்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்தது ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் அவரால் மட்டும்தான். The first nursing college was started by her in London. அவர்தான் முதல்ல நர்சுகளுக்கு என்று மருத்துவ கல்லூரியை ஆரம்பித்த பெருமை ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேலுக்கு தான் உண்டு. அதனால்தான் இன்றைக்கு அவருக்கு படத்தை இங்கே வைத்து வணங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம். என்று சொன்னால், நாமும் அது போல உயரக்கூடிய அந்த தன்மை நமக்கு வர வேண்டும். நாமும் அது போல சேவையாற்ற வேண்டும் என்ற மனப்பான்மை உருவாக்குகிற கணக்கெல்லாம் இந்த விழாக்கள் எல்லாம் அமைய வேண்டும். நம்மால் முடியாது என்று சொல்லி எந்த நர்ஸும் ஒதுக்க கூடாது. அல்லது அந்த நிறுவனத்திலே சம்பளம் இல்லை, அதற்காக என்னுடைய கோபத்தை அங்கே இருக்கிற நோயாளியை காட்டுவதெல்லாம் மிக மிக கொடுமையான விஷயம். அதற்குத்தான் உங்களுக்கு அந்த பிளேச் எடுக்கும் போது, அது ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும், நோயாளிகள் எப்படி இருந்தாலும், இருப்பவராக இருந்தாலும் இல்லாதவராக இருந்தாலும், உயர்ந்தவராக தாழ்ந்தவராக இருந்தாலும், பணக்காரனாக இருந்தாலும் ஏழையாக இருந்தாலும், எல்லோருக்கும் சரிசமமான ஒரே ஒரு ட்ரீட்மெண்ட். உங்களுடைய கண் அசைவில்லை ஏன்னு சொன்னால், நான் காவல்துறை பார்த்திருக்கிறேன். 35 ஆண்டு கால காவல்துறை அனுபவத்தில் நிறைய வழக்குகள் சந்தித்திருக்கிறேன். என் நெஞ்சத்தை விட்டு நீங்காத ஒரு வழக்கு, நான் தாராபுரத்திலே காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளராக நான் டிஎஸ்பி தாராபுரமாக இருந்த போது நடந்தது. அங்கே ஒரு ஏழை மனிதர், அவருடைய ஒரே ஒரு பெண், அவருக்கு திருமணம் நடத்த முடியவில்லை.
அவர்கள் மாப்பிள்ளை வீட்டை வந்து பார்த்து விட்டு சென்று விட்டார். அவர்கள் கேட்டது வரதட்சணையாக 5 பவுன் நகை. அந்த 5 பவுன் நகை கொடுப்பதற்கு இவர்களால் முடியவில்லை. பிறகு கடன் வாங்கி ஏதோ செய்து கடைசியில் 5 பவுன் நகையை அங்கே பொற்கொள்ளத்திலே கொடுத்து செய்து பிறகு அதை வாங்கி கொண்டு தன்னுடைய ஷர்ட்ல இருக்கிற பாக்கெட்டில் வைத்துக் கொண்டு வருகிறார். பஸ்ஸிலே வருகிறார். வரும்போது அதை யாரோ களவாடி விட்டார், திருடி விட்டார். அங்கே வீட்டுக்கு சென்று பார்க்கிறார், அந்த நகை அங்கே இல்லை. திருமணம் நடக்கிறது. நடந்த போது அந்த 5 பவுன் நகை எங்கே என்று மாப்பிள்ளை வீட்டார் கேட்கிறார்கள். அந்த 5 பவுன் நகை தொலைந்து விட்டது, நாங்கள் திருப்பி எப்படியாவது கொடுக்கிறோம் என்று சொன்னபோது முடியாது என்று சொல்லி அந்த மாப்பிள்ளை வீட்டார் அந்த திருமணத்தை ரத்து செய்து சென்று விட்டார். ஒரு பெண்ணுடைய வாழ்க்கை அங்கே முடிந்து விட்டார். என்னிடம் வந்தார். நான் இப்ப காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர் டிஎஸ்பி தாராபுரம் வந்து அழுதார். நான் என்ன என்று கேட்டேன். இது மாதிரி சொன்னார், ஒரு 5 பவுன் நகையால் ஒரு பெண்ணுடைய வாழ்க்கை தொலைந்து போவதாக சொல்லி உடனடியாக வழக்கொன்றை பதிவு செய்து அந்த பெரியவரிடத்திலே அவர் புகார் வாங்கி உடனடியாக வழக்கு தாராபுரம் காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்து அந்த 5 பவுன் நகைக்காக ஸ்பெஷல் டீம் என்று ஒன்று போட்டு 3 நாளிலே செக்யூர்ட் அக்யூஸ்ட் அண்ட் பி ரெக்கவர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி 3 நாளிலே நடந்தது. அடுத்த மாதத்தில் அந்த பெண்ணுக்கு திருமணம் நடந்தது. இதை நான் ஏன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் என்று சொன்னால், இல்லாதவர்களுக்கு, ஏழைகளுக்கு, வறியவர்களுக்கு அவர்கள் முகத்தில் இருக்கிற அந்த கவலையை சஞ்சலத்தையும் நீங்கள் அவர்களுக்கு ஆறுதலாக நான் வார்த்தை சொன்னாலும், நீங்கள் கொடுக்கிற மருந்து, நீங்கள் கொடுக்கிற வைத்தியம் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கிற அந்த கருணை பார்வை இருக்கிறது அல்லவா, காருண்யம் என்று தமிழில் அழகான வார்த்தை சொல்வார். நான் அதற்கு பிறகு திருவண்ணாமலை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளராக இருந்த போது கிட்டத்தட்ட ஒரு நகை கடையில் 500 பவுன் நகை திருட்டு போய்விட்டது. அந்த 500 பவுன் நகையை திருட்டு போன போது அதற்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனை நடந்து அதற்கு பிறகு அந்த நகையெல்லாம் மீட்டு கொண்டு வந்தோம். ஆனால் அதை விட மிகப்பெரிய வழக்குகளை நாம் சந்தித்தேன். அதை விட மோர் சென்சிட்டிவ் கேஸ் என்னுடைய மனதிலே அந்த 5 நகைக்காக திருமணம் முடிந்தவுடன் அந்த முதியவர் வந்து என்னை வந்து பார்த்துவிட்டு எனக்கு வாழ்த்து சொல்லிவிட்டு என்னை வணங்கி சென்றாரே. என்னுடைய புகைப்படம், என்னுடைய போட்டோ இன்றும் அவர் வீட்டில் இன்றும் இருக்கிறது என்று சொன்னால், இதுதான் ஏழைகளுக்கு நாம் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய. அந்த ஏழைகளுக்கு உதவி செய்தால் உங்கள் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மனநிறைவு கிடைக்கும். என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் பார்த்த நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுகிறோம். அந்த 500 பவுன் நகையை அவர் திருப்பி கொடுத்தால் அவர் மிகப்பெரிய ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி அடைகள். ஏன்னு சொன்னால் அது இன்சூரன்ஸ் இருக்கிறது. அது பெரிய விஷயம் கிடையாது. அவர் வந்து நன்றி சொன்னார்கள், கண்டுபிடித்து விட்டீர்கள் சொல்லி மிகப்பெரிய அதிகாரிகள் மிக பாராட்டுகிறார்கள். ஏன்னா செய்தித்தாளில் 5 பவுன் நகை என்று போனால் அது யாரும் படிப்பதில்லை, யாரும் பார்ப்பதில்லை, செய்தியாக கூட வருவதில்லை. அதன் மூலம் ஒரு பெண்ணுடைய வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது, ஒரு திருமணம் நின்று விட்டது என்று சொன்னால் அதை பற்றி யாரும் கவலைப்படுவதில்லை. ஆனால் 500 பவுன் நகை திருட்டு போய்விட்டது என்று சொன்னால் அந்த 500 பவுன் நகை அவர்கள் எங்கே வருது, மும்பையிலிருந்தே வாங்கி வருகிறார். மும்பையிலிருந்து வருகிறது, எந்த கணக்கும் கிடையாது, தொலைந்தாலும் கணக்கில் இப்படித்தான் அங்கே. ஆனால் அதை கண்டுபிடித்து திருப்பி கொடுத்த போது ஏற்பட்ட மனநிறைவு என்பது நிச்சயமாக இந்த மனநிறைவு ஒப்பிடும் போது நிச்சயமாக ஒரு முதியவரை நாங்கள் வாழ வைத்தது மட்டுமல்ல, ஒரு ஏழை பெண்ணுக்கு வாழ்க்கை கொடுத்தோம் என்ற நிம்மதி இன்று வரை இடம் இருக்கிறது. நான் பல மேடைகளிலே சில நேரங்களிலே அது எனக்கு when it crosses my mind, I just share this information with others. ஏன்னு சொன்னால் this gives me a lot of satisfaction, this gives me contentment. There is a difference between satisfaction and contentment. அது சொல்ல முடியுமா? What is the difference between satisfaction and contentment? எல்லாம் திருப்தி தானே. There is a difference between satisfaction and contentment. Satisfaction means திருப்தி தான். ஆனா content என்று சொன்னாலும் திருப்தி தான். ஆனா satisfaction என்பது இன்றைக்கு உங்களுக்கு பசி எடுக்கிறது. இப்போது இன்றைக்கு மதிய உணவு நீங்கள் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி உங்களுடைய பிரின்சிபல் அரேஞ்ச் செய்திருக்கிறார், ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார். அதை சாப்பிட்டவுடன் உங்களுக்கு திருப்தி ஏற்படும். ஆனால் மறுபடியும் இரவானால் பசிக்கும். ஒருவேளை உணவை ஒளியென்றால் ஒளியா, இருவேளை ஏழென்றால் ஏழாய், என்னாடு விடம்பிக்கு ஒரு மயிரே சிச்சி உன்னோடு பாட்டல் அறிந்து அந்த காலத்தில் அவ்வையார் சொல்லுவார். ஒருவேளை உணவை நாம் சாப்பிட்டு விட்டு பரவாயில்ல, 2 அருமையான ஒரு திருமண விருந்துக்கு செல்கிறோம், 2 வேளையும் சேர்த்து சாப்பிடலாம், அருமையான விருந்து இருக்கிறது சொல்லி சாப்பிட்டாலும் அடுத்த நேரம் நமக்கு பசிக்கிறது. இல்ல ஒருவேளை சாப்பிடாம இருந்தாலும் சொன்னா வயிறு கேட்க மாட்டேன். இடுப்பை கொடுக்க சொன்னா துன்பம் கொடுக்கிற வயிறு நமக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய பிரச்சனை வயிறு தான். ஆகவே இந்த வயிற்று பிரச்சனை அதை போல உணவு என்பது உண்டாலும் மீண்டும் உண்ண வேண்டும். அது ஒரு நேரம் உண்டா கொடுப்பது சாட்டிஸ்பாக்சன், திருப்தி.
மன நிறைவு என்பது ஒரே ஒரு முறை வாழ்க்கையிலே வரும். அடுத்தவர் வாழ்க்கையிலே மிகப்பெரிய ஏற்றத்தை முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்துகிற ஒருவன் தான் மனநிறைவை பெற முடியும். அந்த மனநிறைவை பெறக்கூடிய மிகப்பெரிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கு. உங்களை நம்பி வரக்கூடிய ஏழை இல்லாதவர்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்கிற காலம் நெருங்குவதால் அது எடுக்கிற அவசியம் இருக்காது. இருக்கிறதெல்லாம் பொதுவாய் போனா பதுக்கிற வேலை இருக்காது, ஒதுக்கிற வேலை இருக்காது. உழைக்கிற நோக்கம் உறுதியாகிட்டால் கிடைக்கிற நோக்கம் வளராதவன் கீழே வீடு சொல்லாதுன்னு சொல்லி வாழ்க்கைக்கு அவங்க பட்டுக்கொண்டு கல்யாணம் சொல்லுவாங்க. அப்படி கிடைக்கிற காலம் எத்தனையோ பேர் வருவார்கள் போவார்கள், நமக்கு ஏதாவது கொடுப்பார். அதற்காக அல்ல, கிடைக்கிற காலம் என்று சொன்னால் நமக்கு ஏதாவது கொடுப்பார்கள் என்று நான் நிச்சயமாக சொல்லுகிறேன். யாராவது ஏதாவது கொடுத்தால் நாம் அவர்களுடைய எண்ணத்திலே கீழே செல்கிறோம். நம்முடைய ப்ரொஃபஷன் என்பது மிக மிக உயர்ந்தது. அதில் எந்த விதமான காம்ப்ரமைஸுக்கும் இடம் கொடுக்க கூடாது. நான் சொன்ன அந்த வார்த்தை தான், ஏழைகளுக்கு இல்லாதவர்களுக்கு நீங்கள் சிகிச்சை அளிக்கும் போது இன்முகத்தோடு சிகிச்சை அளிக்கும். உங்களிடம் கேட்பதெல்லாம் நல்ல வார்த்தைகளை மட்டும்தான், உங்களிடம் கேட்பதெல்லாம் இன்சொல்லை மட்டும்தான். நீங்கள் என்னுடைய நண்பர் சொல்லுவார், அடிக்கடி இன்சுலின் போடுகிறேன் என்று சொல்வார். ஏன் என்று சொன்னார், இன்சுலின் என்று சொன்னால் சர்க்கரை வியாதிக்காரர்கள் பயன்படுத்த இன்சுலின். அவர் சொன்னார், நண்பர் சொன்னார், இன்சுலின் சொன்னால் இன்சுலின் போடுவது தேவை இருக்காது. இன்சுலின் இனிய சொற்களை சொன்னார். அப்படி என்றைக்கும் இன்சொற்களை சொல்வார். இன்சுலின் சொன்னால் இன்சுலினே தேவையில்லை என்று சொல்வார். அதாவது சர்க்கரை நோயை வராது, இனிய பழக்கத்தை கொண்டதான் இனிய சொற்களை சொன்னார் என்று சொல்வார். அதே போல நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கவலைப்படுவது, சிறுசிறுவன் இருப்பது, இதெல்லாம் உங்களுக்கு நிச்சயமாக கொண்டு வராது. நீங்கள் ஒரு மனம், அவர் எவ்வளவு பெரிய வியாதியஸ்தா இருந்தாலும் சரி, கனிவான 2 வார்த்தை டாக்டர் அண்டமும் சென்று விடுவார். அது என்ன மாத்திரை என்று தெரியாது, உங்களிடம் கேட்பார். டாக்டர் கேட்டால் கோபித்துக் கொள்வார், அல்ல நேரம் இருக்காது, அவ்வளவு வேகமாக செல்வார். ஆனால் நீங்கள் ஒரு தாயை போல, இறைவன் ஒவ்வொரு வீடாக சென்று திறக்க முடியாது என்பதற்காகத்தான் தாயை பிறந்த அந்த பதவி. நான் சொல்கிறேன், இறைவன் ஒவ்வொரு இடமாக சென்று அங்கே தாய் இருந்தால் கூட அங்கே இருப்பவர் நர்ஸ் தான். அந்த தாய்க்கு நிகரானவர் நர்ஸ். எல்லா தாய்களுமே நர்ஸுகள் தான். உண்மையில சொல்ல போனால் எல்லா நர்ஸுகளுமே தாய்கள் தான். எல்லா நர்ஸுகளுமே தாய்கள் தான். என்ன சொன்னா அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வல்லமை இருக்கிறது. அது எந்த தொழிலும் இல்லாத மனநிலை இருக்கிறது. இந்த தொழிலை தேர்ந்தெடுத்து விட்டீர்கள். நிறைய பேர் டாக்டர் ஆகிக்கலாம் நினைப்பார்கள். அது கிடைக்கவில்லை சொன்ன டென்டிஸ்டாக வருவார்கள், இல்லை அது கிடைக்கவில்லை சொன்ன நர்சிங்காக செய்து வருவார்கள். அப்படியெல்லாம் இல்லை. இது மிக மிக புனிதமான தொழில். எந்த ஒரு டாக்டர் உங்களுடைய கண்ணசை கட்டுப்பட்டு, எனக்கு தெரியும் ஒரு சில மருத்துவமனைகளிலே அந்த நர்ஸ் என்ன சொல்கிறாரோ அவர் பெட்டர் டாக்டர் தன் இந்த டாக்டர் himself. சொன்னால் டாக்டர் வருவார் போவார், மருத்துவமனை மாறிக்கொண்டே இருப்பார். ஆனால் 25 ஆண்டுகள் 30 ஆண்டுகள் தொடர்ந்து ஒரு மருத்துவமனையில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிற ஒரு செவிலியர் டாக்டர் ஆல்சோ. நிறைய நேரங்களிலே காய்ச்சல் வருகிறது சொன்னால் டாக்டரை கேட்காம மருந்து கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் எல்லாம் இருக்கிறார், எனக்கு தெரியும். அந்த அளவுக்கு ப்ரொஃபஷனலி they are very very competent. ஒருவேளை தனியாக மருத்துவமனை ஆரம்பித்தாலே நிச்சயமாக வெற்றிகரமாக அந்த மருத்துவம் நடத்தக்கூடிய சக்தி நிறைய ரசிகர்களுக்கு இருக்கிறது. இன்றைக்கு இது பெண்களுக்கு மட்டும்தான் நிலை இருக்கிறது இல்லை. இன்றைக்கு நான் பார்க்கிறேன் ஆண்களும் நிறைய வந்திருக்கிறது. இன்றைக்கு ஆண்கள் நிறைய இருக்கும்போது பார்க்கும்போது நிச்சயமாக மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. இந்த துறை பெண்களுக்கு மட்டும்தான் என்று ஒரு காலத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வருடத்திற்கு முன்னால் எல்லாம் இந்த துறையிலே ஆண்களை தவிர பெண்களை தவிர யாருமே வெற்றிகரமாக செயல்பட முடியாத நிலை இருந்தது என்பதை மறுக்க முடியாது. ஆனால் இன்றைக்கு ஆண்கள் பெண்களுக்கு நிகராக ஆண்களும் சவால் விடக்கூடிய அளவிலே மிகப்பெரிய அளவில் நர்சுகளாக இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு நான் ஆண்களை குறிப்பாக சொல்கிறேன், உங்களுக்கு மனமார்ந்த வார்த்தைகளை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏனென்று சொன்னால் உங்களுக்கு இருப்பது நர்ஸ் என்று சொன்னால் தாய் என்று பொருள். ஆனால் அதற்கு மேல் தகப்பன் ஒரு பொருள் இருக்கிறார். தகப்பன் மூலமாகத்தான் தாய்க்கு ஒரு பொருள் சேர்க்கிறது. அதன் மூலமாகத்தான் இந்த பூமிக்குள் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே தகப்பன் ஸ்தானத்தை விட்டுவிட்டு நீங்கள் தாய் ஸ்தானத்திற்கு வாருங்கள். தாய் ஸ்தானம் என்பது இந்த உலகத்தை கட்டி ஆளக்கூடிய மிகப்பெரிய சக்தி. இந்த பூமாதேவி எல்லாமே சிரமணிச்செல்லாம் பேசுகிறோம். ஆகவே அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்புகள் கிடைத்திருக்கிறது. இதற்கு பிறகு நீங்கள் மருத்துவமனைக்கு செல்ல இருக்கிறீர்கள். கிட்டத்தட்ட சில நாட்கள் மருத்துவமனையில் பணியாற்றக்கூடிய ஒரு வேலை பணி உங்களுக்கு இருக்கிறது. அந்த நேரத்திலே நம்முடைய தமிழ் செல்வர் ராமலட்சுமி போல இருப்பவர்களுடன் நீங்கள் பணி செய்ய போகிறீர்கள். அவர்களுடன் நீங்கள் நன்றாக மனம் விட்டு பேசுங்கள், பழகுங்கள். இந்த பிராக்டிகல் ட்ரைனிங் என்பது மிக மிக அத்தியாவசியமானது.
உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே மிகப்பெரிய மாற்றங்களை இம்பாக்ட் அதை ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த வல்லமை பிராக்டிகல் ட்ரைனிங் மட்டும்தான் இருக்கு. எவ்வளவுதான் கல்வியை நாம் கற்றாலும் நேரடியாக அவர் சொன்னார்கள் ஒரு அருமையான கருத்து, வாழ்க்கை நிலையில்லாத என்பதற்கு எங்கே செல்ல வேண்டும் என்று சொன்ன மருத்துவமனைக்கு சென்றாலும் அழகாக சொன்னார். ஒரு மருத்துவமனை, குறிப்பாக கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல், ஒரு மருத்துவமனைக்கு சென்றாலே போதும், அங்கே வரிய கதறி கொண்டு வருபவர்கள், அங்கே விபத்திலே சிக்கி வருபவர்கள், அங்கே இறந்து இறக்காமல் இருப்பவர்கள், போராடுபவர்கள், திடீரென்று நெஞ்சுபலி வந்தவர்கள், இப்படி எத்தனை பேர் துடித்துக் கொண்டு வரும்போது இன்றைக்கு நாம் உயிரோடு இருப்பதே இறைவனுக்கு மிகப்பெரிய வரவாக நினைத்து பார்க்கிறேன். அதற்கு மேலாக சிந்திக்கக்கூடிய அந்த திறன் இருக்கிறது இன்று வரை என்று சொல்லி இறைவனுக்கு நம்மை படைத்த இறைவனுக்கு நாம் நன்றி செலுத்த வேண்டும். அப்படி நீங்கள் அந்த மருத்துவமனைக்கு செல்லும் போது அங்கே இருக்கிற சூழலை பாருங்கள், அங்கே இருக்கிற சுகாதார நிலையை பாருங்கள், அங்கே இருக்கிற மிகப்பெரிய டாக்டர்ஸ் அவர்கள் உரையாடுங்கள். குறிப்பாக உங்களுடைய ஃப்ரெட்டர்னிட்டி, உங்களுடைய சகோதரர்களாகிய மூத்த சகோதரர்களாகிய நர்சிங், அதில் இருக்கிற நர்ஸுகளோடு உரையாடினால் அவர்கள் சொல்வார், வாழ்க்கையிலே வேறு யாருமே கற்றுக் கொடுக்க முடியாத பாடத்தை உங்களுக்கு அவர்களால் கற்றுக் கொடுக்க முடியும். ஏன்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட 30 ஆண்டு காலம் 35 ஆண்டு காலம் பணியாற்றும் போது வாழ்க்கையில் எத்தனை நிகழ்வுகளை, எத்தனை ஏற்ற இறக்கங்களை, எத்தனை பிறப்புகளை, எத்தனை இறப்புகளை பார்த்திருப்பார்கள். அப்படின்னு சொல்லும்போது எவ்வளவு மனம் அந்த அளவுக்கு பக்குவப்பட்டிருக்கு. ஆகவே இந்த ட்ரைனிங் பீரியட் இதை நீங்கள் நல்ல முறையில் பயன்படுத்திக் கொண்டு இங்கே திரும்பி வரும்போது you should be a storehouse of knowledge and power and also compassion. ஆங்கில வார்த்தை compassion என்று சொன்னால் கருணை, இரக்கம் என்ற பொருள். நம்மை தாண்டி நம்ம சமுதாயம் இருக்கிறது, அதற்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார். நிச்சயமாக இருக்கு அருமையான ஒரு வாய்ப்பு. கடைசி வரை நான் சொல்கிறேன், ஒரு நண்பர் சொன்னார், நான் அந்த மருத்துவமனைக்கு அடிக்கடி அந்த மருத்துவமனை தான் செல்வேன் என்று சொன்னார். எந்த டாக்டர் என்று கேட்டேன். சொன்னார், அந்த டாக்டர் எப்பவே மாறி போய்விட்டார் என்று சொன்னார். அந்த டாக்டருக்கு நான் செல்லவில்லை, அங்கே இருக்க நர்ஸ் ஒருவர் இருக்கிறார் அல்லவா, அவர் இருக்கும் வரை நான் செல்வேன் என்று சொன்னார். என்னுடைய சகோதரியை போல என்னை பார்த்துக் கொண்டவர். நான் மரணத்துடைய விளிம்பு வரை சென்ற போது எனக்கு மிகப்பெரிய தைரியத்தை கொடுத்து, ஊக்கத்தை கொடுத்து, வாழ முடியும் என்ற அந்த மிகப்பெரிய உற்சாகத்தை, ஊக்கத்தை கொடுத்தவர் அவர்தான். அதனால் தான் அவர் இருக்கும் வரை நான் அங்கே செல்கிறேன் என்று சொன்னால், நான் அவரை சகோதரியாக பார்க்கிறேன், என்னை அவர் சகோதரனாக பார்க்கிறார் என்று சொல்லி அவர் அங்கே அடிக்கடி சென்று வருவார். ஆகவே இவையெல்லாம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பாக்கியம், எல்லோருக்கும் பாக்கியம் கிடைக்கும். ஒரு காவல்துறை என்று சொன்னால் உண்மையிலேயே நான் சொல்லுகிறேன், ஒரு காவல்துறை சொன்னால் மோஸ்ட்லி டீலிங் வித் கிரிமினல்ஸ், தவறு செய்பவர்கள், அங்கே குற்றவாளிகள், கிரிமினல்ஸ், மிகப்பெரிய தண்டனைக்குரியவர்கள் எல்லோரும் தான் நாங்கள் டீல் பண்ணுவோம். ஆனால் உங்களுக்கு அப்படி இல்லை, நீங்கள் நோயாளியோடு மட்டும்தான் இருக்க போகிறீர்கள். அவருடைய குறைகளை நீங்கள் கேட்க போகிறீர்கள். அவர்களுக்கு வைத்தியம் அளித்து அவர்களுக்கு இந்த முறையை நிவர்த்தி செய்தால் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் ஏற்படும். அவருடைய ஆசீர்வாதங்களுக்கு என்னென்ன கிடைக்கும் என்று சொல்லி என்னை இந்த விழாவிற்கு அழைத்து தெரிவு செய்த நம்முடைய சகோதரி லதா அவர்களுக்கும் அவர்கள் கூட பணியாற்றுகிற சகாக்களுக்கும் அந்த மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொண்டு எல்லாம் வல்ல இறைவன் உங்களுக்கு எல்லாம் வல்ல வளங்களையும் பெறுவான் என்ற உள்ள வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு நம்முடைய ஐயா அவருடைய மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதத்தோடு அவருடைய அருளாசியோடு நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த விழா மிகச்சிறப்பாக நடப்பதற்கு ஆண்டவர் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்ற நல்ல ஒரு செய்தியை இங்கே முன்வைத்து எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த உங்கள் அனைவருக்கும் இதுவரை அமைதியாக கேட்க இங்கே நான் எதுவும் பேசவில்லை. ஆகவே தமிழோடு சற்று விளையாட வேண்டும் என்ற நினைவு இருந்தால் நேரம் இருக்கிறார்கள். ஆகவே எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு நான் வெண்குடம்பு சாக்காட்டில் விளையாடும் தோழர்கள் வெற்றி தோல்விட்டு ஒரு வார்த்தை சொன்னேன். அதுபோல உங்களுடைய நிலையும் தான் நோயாளிகளோடு இல்லாதோடு போராடக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை இருக்கிறோம். அதில் மீண்டும் வெற்றிகரமாக நம்முடைய வாழ்க்கை திருப்தி நாம் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற நல்ல செய்தியை சொல்லி, கரையில் ஏறிய சுளையும் கடையில் ஏறிய சாரும் பரிமலர் ஏறிய தேனும் காட்சி பாகடி ஏறிய சுவையும் நனிபசுப்படியும் பாலும் தென்னை நல்ல குளிர்ல நீரும் இனியனை அங்கு எனினும் தமிழை என் உயிருக்கு நீலச்சுடர்மணி வானம் அங்கே நிறைய குளிர்வன் நிலவம் காலை பகுதியின் உதயமாகிய கடல் மேல் எல்லாம் முடியும் மாலை சுடலில் உள்வந்த மலைகளின் இன்ப காட்சி மேலனை எழுதும் கவிஞர் தமிழில் வெந்தை எழுதும் தரவும் செங்கல் மாற்றிய சோறு பசினை தேக்கிய கரியின் வகை தன்னிகர் தானிய முதலை கட்டி தைரோடு உலகின் சாரம் நான் மதுரஞ்சை கிழக்கும் காணில் நாவல் இணைத்து பார்ப்போம். உன்னை வளர்ப்பற தமிழா உன் உடலை வளர்ப்பது தமிழா எனினும் உன் உயிரை வளர்ப்பது தமிழே உன் உணர்வை வளர்ப்பது தமிழை தமிழை என்ற தமிழ்தாயின் பொற்பாதைகளை சிறம் சாய்த்து கரம் கூப்பி வாய்ப்புகள் நன்றி தெரிவித்து
வளர்க ஆர்விஎஸ் என்றும் வாழ்க தமிழ் என்றும் வாழ்த்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி வணக்கம். I request our beloved principal ma'am to honor our chief guest of honor, Mr. S. Balachandar, Chief Engineer and Trustee, RBS Group of Institutions. And also I request our principal madam to honor our special invitee, Mrs. Ramalakshmi, Assistant Nursing Superintendent, Government Hospital, Sulu. Thank you, ma'am. Are you all hungry? Yes, I could read your face. I will not take much time. Only one thing all of you remember. Pass your life with purity. புரிஞ்சதுங்களாமா? வாழ்க்கையில் பொய் சொல்லக்கூடாது, எந்த காரணத்திலையும் பொய் சொல்லக்கூடாது, நேர்மையாகவே இருக்கணும். நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சீஃப் கெஸ்ட் சார் சொன்னாங்க. I don't want to talk much about that. Just remember, you should never speak lie in whatever be the situation, and God bless you all to become a knowledgeable, skillful nurse to achieve your ambition or the target, or God bless you to take it to heights. All the best. Thank you. Gratitude is center of the heart. Brings peace for today and creates a vision for tomorrow. With this note, I call upon Mrs. Mona Lakshmi, Lecturer, Department of OBG, to deliver the oath of thanks. I am honored to deliver the vote of thanks on behalf of Almighty God for this success of wonderful occasion. I would like to express our heartfelt gratitude to our esteemed chairman by Vijay Sri Dr. K.V. Kuppuswamy, PhD, for his visionary leadership and guidance. We are also deeply grateful to thank our chief guest, Mr. A. Pari, IPS IG retired, Chief Administrative Officer, RBS Group of Institutions, for spending the time to join us today. Your words of wisdom and encouragement have motivated our students. Thank you, sir. Our guest of honor, Mr. Balachandar, Chief Engineer and Trustee, RBS Group of Institutions, Mrs. Tamil Shelvi, Nursing Superintendent, Government Hospital, Sulu, and Mrs. Ramalakshmi, DNS, Government Hospital, Sulu. We thank you for your gracious presence and valuable insights. Thank you, sir. Thank you, ma'am. I express my sincere thanks to our beloved principal, ma'am, Professor S.P. Lata, for your outstanding leadership and guidance. Thank you, ma'am. My deepest gratitude to our Vice Principal, ma'am, Mrs. Rajakumari, and our teachers for their tireless work and effort for dedication. Last but not least, my special thanks to our students, parents, organizers, and non-teaching staffs who have worked hard to ensure that the ceremony becomes great success. May this occasion mark the beginning of new era of growth, prosperity, and harmony of all of us. Thank you once again for all your presence. Thank you. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे
அட பெருக பெருக கவர் ஆகுது மேம். ஓகே சீஸ். எடுத்தாச்சு. நான் எடுக்கிறேன். ஓகே மேம்.